Hi all, I am Alfie Elizabeth Joseph, Assistant Professor, Triply Department, SNIT, Adur. ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അഡ്വാൻസ് കൺട്രോൾ തിയറിയിലെ മൊഡ്യൂൾ 5 ഒരു പോർഷനായ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ആണ്. Then include describing function analysis of non-linear system. Let me start the session with a question. How the amplitude of limit cycles is obtained? Describing function analysis. Last section we have describing function for ideal relay, saturation nonlinearity, dead zone nonlinearity. Okay. But describing function analysis? We know that it is for the analysis of non-linear systems. So, this analysis വെച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഔട്ട്പുട്ടിൽ sustained oscillations അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് limit cycles exist ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. Therefore, it can be used to predict where there is sustained oscillations or limit cycles in the output of the system. So, this is a system, given system. നോക്കിക്കേ ഇതിന്റെ input R of j omega. Output C of j omega. Unity feedback system. The G of j omega is plant in the transfer function. And the non-linearity is represented by its describing function K. In the closed loop transfer function, output by input C of j omega by R of j omega equals closed loop. So Kn into G of j omega by 1 plus Kn into G of j omega into 1. Closed loop transfer function അറിയാമെങ്കിൽ characteristic equation എങ്ങനെ കിട്ടും? അതിന്റെ denominator polynomial equal to 0. Therefore, characteristic equation here it is given as denominator എന്തുവാ 1 plus kn of g of j omega that will be equal to 0. Stability criterion നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. So, the same criterion can be extended to the stability analysis of non-linear systems. According to Nyquist stability criterion, the system will exhibit sustained oscillations or limit cycles when Kn into G of j omega equals -1. So that is equation number 3. Equation 3 നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എപ്പോഴാണ് limit cycles അല്ലെ sustained oscillations ഉണ്ടാകുന്നത്. Kn ന്റെ ലോക്കസും G of j omega യുടെ ലോക്കസും intersect ചെയ്യുന്നിടത്താണ് എന്ത് oscillations അല്ലെ limit cycles exist ചെയ്യുന്നത്. 3 നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? G of j omega equals -1 by Kn. So equation 4 നമുക്ക് കിട്ടും critical point എന്താണ്? -1 plus J0 എന്ന് പറയുന്നത് critical point. But that can be the critical locus. That means it will be the locus of -1 by Kn. So we can conclude that the intersection of G of j omega locus and -1 by Kn locus will give limit cycles. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ രണ്ട് ലോക്കസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾസ് കിട്ടും. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Next is stability analysis using describing function. For that, we assume that the linear part is stable. So, ഇനി നമുക്ക് stability analyze ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? First -1 by Kn ലോക്കസും പിന്നെ G of j omega ലോക്കസും പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. So, ഈ രണ്ട് ലോക്കസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താം. Continuing with the stability analysis. ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ 3 ഫിഗർ ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം. നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന G of j omega ലോക്കസും -1 by Kn ലോക്കസും ആണ്. -1 by Kn വരയ്ക്കുന്നത് ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സും G of j omega വരയ്ക്കുന്നത് ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ഒമേഗ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ -1 by Kn G of j omega എൻക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. അതായത് -1 by Kന്റെ ചുറ്റുമായിട്ടാണ് G of j omega ഉള്ളത്.
സോ അങ്ങനെ പറയുവാണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം, അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയാം. If minus 1 by kn locus is enclosed by g of j omega locus, then the system is unstable. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ. സെക്കൻഡ് ഫിഗർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, g of j omega locus minus 1 by kn locusനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് system stable ആണ്. That is, if g of j omega locus do not enclose minus 1 by kn locus, then the system is said to be stable. In this case, we can say that there will not be any limit cycle at steady state. ഈ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം g of j omega ലോക്കസും minus 1 by kn ലോക്കസും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസിലേഷൻ ആണ്. അപ്പം അതിനൊരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ലേ, ആ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ തരുന്ന എന്തുവാ, minus 1 by kn ലോക്കസിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസി എവിടുന്ന് കിട്ടും, g of j omegയുടെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമുക്ക് ആ ലിമിറ്റ് സൈക്കിളിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും കിട്ടും. ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഓസിലേഷൻ ആണ്, സസ്റ്റൈൻഡ് ഓസിലേഷൻ. അതിനൊരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്, ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. minus 1 by kനും g of j omega ലോക്കസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ അവിടുത്തെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് തരുന്ന minus 1 by kന്റെ ലോക്കസും ഫ്രീക്വൻസി തരുന്നത് g of j omegയുടെ ലോക്കസിൽ നിന്നാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് g of j omega ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടു minus 1 by kn ലോക്കസും g of j omega ലോക്കസും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി സസ്റ്റൈൻഡ് ഓസിലേഷൻസ് ആണ്. ബട്ട് ദീസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റേബിൾ ആസ് വെൽ ആസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾസ് ആണ്. ഒന്നെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആക്കാം, അല്ലെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കാം. സോ വി വിൽ study what are stable and unstable limit cycles. So, ഈ given figure minus 1 by kn locus ഉണ്ട്, g of j omega locus ഉണ്ട്. minus 1 by kn വരയ്ക്കുന്ന for increasing values of x ഉം g of j omega വരയ്ക്കുന്ന for increasing values of omega ആണ്. അപ്പം ബോട്ടം പോർഷൻ നോക്കുക, x ഒമേഗ, അതായത് minus 1 by kn g of j omega എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ റീജിയൻ എന്താ, സ്റ്റേബിൾ റീജിയൻ ആണ്. വെർട്ടിക്കൽ റീജിയൻസ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് എന്താ, സ്റ്റേബിൾ റീജിയൻ ആണ്. ഇനി ഈ വലത്തോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും minus 1 by kന് g of j omega എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താവും, അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയനായി. അതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ആണ് അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയനെയും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ആണ് സ്റ്റേബിൾ റീജിയനെയും കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ ഇൻക്രീസിങ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ റീജിയനിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയനിലോട്ട് പോകുന്ന പോയിന്റിലാണ് നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ, ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ പോയിന്റ് ആണ് എന്ത്, അൺസ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ലെഫ്റ്റ് റീജിയൻ സ്റ്റേബിൾ റീജിയൻ, വൈ, ബിക്കോസ് minus 1 by kn ലോക്കസിന് g of j omega എൻക്ലോസ് ചെയ്തില്ല. സോ ആ റീജിയൻ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ആയിട്ട് തന്നത്. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയൻ ആണ്, കാരണം അവിടെ minus 1 by kന് g of j omega എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. ആ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആകാൻ കാരണം ഇത് ഇൻക്രീസിങ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഡയറക്ഷനെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം സ്റ്റേബിളിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയനിലോട്ട് പോയി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ച, ഒരു അൺസ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് minus 1 by kn ലോക്കസ് ഉണ്ട്, g of j omega ലോക്കസ് ഉണ്ട്. minus 1 by kn for increasing values of x ഇങ്ങനെ വരച്ചു, g of j omega for increasing values of omega ഇങ്ങനെ വരച്ചു. ഇനി ഇത്രയും റീജിയൻ നോക്കുക. ഈ റീജിയനിൽ g of j omega minus 1 by kനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം minus 1 by kn ലോക്കസ് ഇതിന്റെ ഔട്ടാണ്. സോ ആ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. സോ ഇതിന്റെ ഔട്ടായിട്ട് വരുന്നതല്ല എന്താ, സ്റ്റേബിൾ റീജിയൻ ആണ്. അതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഇതാണ് minus 1 by kn, അതിനെ ചുറ്റിയാണ് g of j omega വന്നത്. സോ അതെന്തായിട്ട് മാറും, അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയൻ ആയിട്ട് മാറും. സോ ഇത്രയും അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇനി നോക്കുക, നമുക്ക് ഇൻക്രീസിങ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നോക്കുക, ഇത് minus 1 by kn g of j omega നെ ഇവിടെയും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെയും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അവിടെ എന്തുണ്ടാകും, അവിടെ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. സോ ഇത് സ്റ്റേബിൾ റീജിയനിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയനിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ലിമിറ്റ് സൈക്കിളാ, അൺസ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ.
ഇനി ഇതിങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ അൺസ്റ്റേബിളിൽ നിന്ന് സ്റ്റേബിൾ റീജിയനിലോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ ഇതെന്താ? സ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റേബിൾ റീജിയനിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയനിലോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ വന്നതെങ്കിൽ അവിടെ അൺസ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ. അൺസ്റ്റേബിളിൽ നിന്ന് സ്റ്റേബിൾ റീജിയനിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ. സ്റ്റേബിൾ ആണോ അല്ലേന്ന് എങ്ങനെയാ നോക്കുന്നത്? by the enclosure of -1 by kn by g of j omega. Enclose ചെയ്യുവാണ് അത് അൺസ്റ്റേബിൾ, എൻക്ലോസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, -1 by kn locus for increasing values of x പ്ലോട്ട് ചെയ്തു, g of j omega locus for increasing values of omega വരച്ചു. ഇനി ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നോക്കുക, ഇവിടെ g of j omega -1 by kn എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയൻ ആണ് എങ്കിൽ, സോ ഇത്രയും അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയനാണ്. -1 by k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് ജി ഒമേഗയുടെ ഉള്ളിലാണ്. ഇനി മറിച്ച് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ, -1 by kn ഇതാണ്, ജി ഓഫ് ജി ഒമേഗയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയത്. ജി ഓഫ് ജി ഒമേഗ അല്ല അവിടെ -1 by kn എൻക്ലോസ് ചെയ്തത്. സോ ഇതെന്താ? സ്റ്റേബിൾ റീജിയനാണ്. ഇനി എക്സിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് വാല്യൂസിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. സോ ഇത് അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയനിൽ നിന്ന് സ്റ്റേബിൾ റീജിയനിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? സ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ്. ഇത് സ്റ്റേബിൾ റീജിയനിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയനിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? അൺസ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റ് സൈക്കിളിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി തരുന്നത് ഈ ജി ഓഫ് ജി ഒമേഗയുടെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഇതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് തരുന്നത് -1 by kn ലോക്കസിന്റെ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇതാണ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾസ്. The conclusion. Intersection of g of j omega locus and -1 by kn locus will give the amplitude and frequency of limit cycle. So എവിടെ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ലോക്കസ് -1 by kn ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്, ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഈ ലോക്കസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി if -1 by kn locus travels in unstable region and it intersects g of j omega locus to enter the stable region, then the limit cycle corresponding to that intersection point is stable limit cycle. അതൊരു അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയനിൽ നിന്ന് സ്റ്റേബിൾ റീജിയനിലോട്ട് പോകുന്നിടത്താണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. University questions include what are limit cycles, that is stable and unstable limit cycle. Then explain the stability analysis of non-linear systems. So you have to mention the criteria, Nyquist stability criteria, and stable and unstable limit cycles, etc. So that's all for today's session. Thank you.